प्रेरित अध्याय 24। महामहिम फेलिक्स को सामना पाउल 5 दिन पर हानान महाजाजक केतेक प्राचीन और तर्तुल नामक जड़े वकिलों सांगरे आसिले। आउ सेमाने पाउलों विरुद्ध रे शासनकर्ता निकटरे आवेदन कले। ताहांकु डका जाआंते तर्तुल ताहांकु अभियोग करी कहिबाकु लागिले, हे महामहिम फेलिक्स, आपणक द्वारा आंभे माने जे महाशांति भोग करुअछु, पुणी आपणकर दूरदर्शितारे एही जाति निमंते नाना मंगल साधित होइअछि। एहा आंभे माने सर्वतो भावरे और सर्वस्थान रे संपूर्ण कृतज्ञता सहित स्वीकार करुअछु। किंतु मु जेपरि आपणकर अधिक क्लांत न जन्माए, एथिपाई आपण निज दया गुण रे आंभ मानक केतोटी कथा सुनिबा पाई मु आपणको निवेदन करुअछि। कारण आंभे माने एही लोककु महामारी स्वरूप जगतर सर्वत्र समस्त जिहुदी मानक मध्यरे विद्रोहर परिचालक और नाजरीतीय दलर जणे प्रधान नेता बोली जानिअछु। आहुरी मध्य ए मंदिर अशुचि करिबाकु चेष्टा करिथिला। किंतु आंभे माने एहाकु धरिलु आउ आपण मानक व्यवस्था अनुसारे एहार विचार करिबाकु इच्छा करिथिलु। किंतु सहस्र सेनापति लुसिया आसी अतिशय जोर रे एहाकु आंभ मानक हातरु छड़ाई नेले। आउ एहार अभियोगकारी मानकु आपणक सम्मुखरे उपस्थित हेबा पई आदेश देले। एही जे समस्त विषय रे आंभे माने एहा विरुद्ध रे अभियोग करुअछु, आपण निजे एहाकु पचारिले सेही सबु अवगत होई पारिबे। अन्य जिहुदी माने मध्य अभियोगरे मिसी एही समस्त कथा सत्य बोली कहिले। फेलिक्स को सम्मुखरे पाउलों आत्मसमर्थन सेथिरे शासनकर्ता कहिबा निमंते पाउलों संकेत करन्ते से उत्तर देले, आपण अनेक वर्ष हेला एही जातिर विचारकर्ता अटंती बोली जानिबारु मु साहसरे मोहर पक्ष समर्थन करुअछि। 12 दिनरु अधिक हेब नाही मु उपासना करिबा निमंते जेरुसालेम सहर को जाइथिली। एहा आपण जानि पारन्ते। आउ एमाने मंदिर रे कि समाज गृह रे कि नगर रे मते कहारी सहित विवाद करिबार किंबा जनता को मताइबार देखि नाहंती। पुणी एबे एमाने मो विरुद्ध रे जेउ समस्त विषय नै अभियोग करुअछंती, सेही सबु आपणक निकटरे प्रमाण करि पारंती नाही। किंतु एमाने जाहाकु गोटे विधर्म दल बोली कहंती, मु सेही मार्ग अनुसारे आंभ मानक पितृपुरुषंक ईश्वरंकर उपासना करिथाए। जहा जहा मोसांक व्यवस्था अनुजाई और जहा जहा भाववादी मानक पुस्तक रे लिखित अछि, सेही सबु मु विश्वास करे। पुणी धार्मिक और अधार्मिक उभयंकर पुनरुत्थान हेबो बोली जहा एमाने निजे अपेक्षा करन्ती, मु मध्य ईश्वरंक ठारे सेही प्रकार भरोसा रखिअछि बोली आपणक निकटरे स्वीकार करुअछि। ए हेतुरु मु मध्य निजे सर्वदा ईश्वरंक और मनुष्यर प्रति निर्दोष विवेक रक्षा करिबाकु यत्न करुथाए। अनेक वर्ष परे मु मोहर जाति निकटकु दान करिबा निमंते और नैवेद्य उत्सर्ग करिबा निमंते आसीथिले। सेही समय रे एमाने मते मंदिर रे सूची होइथिबार देखिले। मु कौनसी जनता किंबा गंडगोल रे मिसी नथिले, किंतु एशिया प्रदेशर केतेक जिहुदी लोक माने थिले। जदि सेमानंकर मो विरुद्ध रे कौनसी कथा थांता, ताहाले आपणक सम्मुखरे उपस्थित होई अभियोग करिबा सेमानंकर उचित होई थांता। नतुबा मृत मानक पुनरुत्थान संबंध रे मु आजि आपण मानक सम्मुखरे विचारित हेउअछि बोली मु सेमानक मध्यरे ठिया होई उच्च स्वर रे एही जेउ कथा कहिथिले, केवल सेही गोटिए कथा छड़ा मु महासभा सम्मुखरे ठिया हेबा समय रे एमाने मोहर की दोष पाई अछंती ताहा एमाने निजे कहंतु। बंदी अवस्थारे पाउल किंतु फेलिक्स सेही मार्ग विषय रे अल्प जानिथिबारु विचार स्थगित रखी कहिले जे सहस्र सेनापति लुसिया आसिला परे आंभे तुम्भ मानक विषय निर्णय करिबा। पुणी से शत सेनापति को तांकर कौनसी आत्मीय स्वजनंकु ताहांकर सेवा करिबा पाई बारण न करिबाकु, पुणी ताहांकु बंदी रूपे रक्षा करी ताहांको प्रति कोमल व्यवहार करिबाकु आदेश देले।
କେତେକ ଦିନ ପରେ ଫେଲିକ୍ସ ଦ୍ରୁସିଲା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଜିହୁଦିଆ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପାଉଲଙ୍କୁ ଡକାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଫେଲିକ୍ସ ଭୟର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡକାଇବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପର୍କିୟ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଫେଲିକ୍ସ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 25। କାଇସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଉଲଙ୍କ ଆବେଦନ। ସେଥିରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଅଧିପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ କାଇସରିଆରୁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିନତିପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବାଟରେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସିଲେ। ସେଥିରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପାଉଲ କାଇସରିଆରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାପନ୍ନ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସେହି ଲୋକର ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ବା 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ନ ରହି କାଇସରିଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଆଉ ପରଦିନ ବିଚାରାସନରେ ବସି ପାଉଲଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଆସନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରୁ ଆଗତ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପାଉଲ ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମନ୍ଦିର କି କାଇସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ମାତ୍ର ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ବିଚାର ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପଦେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେଥିରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ଆଗ୍ରିପା ଓ ବର୍ନିକିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ। କେତେକ ଦିନ ଗତ ହେଲା ପରେ ରାଜା ଆଗ୍ରିପା ଓ ବର୍ନିକି କାଇସରିଆକୁ ଆସି ଫେଷ୍ଟସ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଫେଲିକ୍ସ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତାହା ବିଷୟରେ ମୋ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବିନତି କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଖାମୁଖି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ରୋମିଓମାନଙ୍କର ବିଧି ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପରଦିନ ବିଚାରାସନରେ ବସି ସେହି ଲୋକକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଦୋଷର କଥା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି,
ସେପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ ପୁଣି ଯୀଶୁ ନାମକ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଉଲ ସଜୀବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ବିବାଦ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କି ପ୍ରକାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ନାହିଁ ଏହା ପଚାରିଲି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ରଖା ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ଫେଷ୍ଟସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଲୋକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ସେ କହିଲେ, କାଲି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଅତଏବ ପରଦିନ ଆଗ୍ରିପା ଓ ବର୍ଣ୍ଣିକି ମହାସମାରୋହରେ ଆସି ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ଫେଷ୍ଟସଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାଉଲ ଅଣାଗଲେ। ସେଥିରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହାଶୟ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋକକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ସମୂହ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରି ତାହାର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲି। ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଚାର କରି ଯେପରି ମୁଁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶେଷତଃ ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଅଛି। କାରଣ ବନ୍ଦୀକୁ ପଠାଇବା ସମୟରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରିବା ମୋତେ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଧ ହେଉଅଛି। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 26। ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ଥନ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ପାଉଲ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ଯିହୁଦୀମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ସମୃଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରୁଅଛି। ବିଶେଷରେ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଆପଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଓ ମତାମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୋହର କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଅଛି। ଯୌବନ କାଳାବଧି ଆଦ୍ୟରୁ ସ୍ୱଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ମୋହର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯିହୁଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ସର୍ବାପେକ୍ଷା କଠୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଫାରୁସୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କଲି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଦିବାରାତ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ହେତୁ ମୁଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ତାହା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ। ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ମନେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହର ମତ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହରେ ଥରକୁ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବିଦେଶୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି। ପାଉଲଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ଓ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଘେନି ଦମେଶକକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ହେ ରାଜନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ମୋହର ଓ ମୋ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବାର ଦେଖିଲି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ, ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି। କିନ୍ତୁ ଉଠ, ପାଦରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ସେବକ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛ ଓ ପାଇବ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ମନୋନୀତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛୁ। ସ୍ୱଜାତି ଓ ଅଣଜିହୁଦୀମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଓ ଶୟତାନର ଶକ୍ତିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ କ୍ଷମା ଓ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅତଏବ ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦମେଶକର ଓ ଜିରୁସାଲମ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରେ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁଣି ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯେପରି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ଜିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ପୁଣି ଭାବବାଦୀମାନେ ଓ ମୂଷା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱଜାତି ଓ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫେଷ୍ଟସ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଉଲ, ତୁମ୍ଭେ ପାଗଳ, ବହୁ ବିଦ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ହେ ମହାମହିମ ଫେଷ୍ଟସ୍, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ରାଜା ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମଧ୍ୟ ସାହସରେ କଥା କହୁଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର ଅଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ତ ଗୋପନରେ କରାହୋଇ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାର ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ପାଉଲ କହିଲେ, ଅଳ୍ପରେ ହେଉ କି ବହୁତରେ ହେଉ, କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ମୋହର କଥା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବନ୍ଧନ ବିନା ମୋହରି ପରି ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସେଥିରେ ରାଜା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ବର୍ଣ୍ଣିକି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଠିଯାଇ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କି ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆଗ୍ରିପା ଫେଷ୍ଟସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ଯଦି କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 27। ରୋମ୍ ଅଭିମୁଖେ ପାଉଲଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଇତାଲିଆକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଦୀ ଆଗସ୍ତୀୟ ରାଜକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜୁଲିୟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଏସିଆ ପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ରାମୁତୀୟ ଜାହାଜରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚଢ଼ି ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଥେସଲୋନିକି ସହରରେ ମାକିଦନିଆ ନଗରରୁ
ଆରିସ୍ଥାର୍କ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପରଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଦୋନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଜୁଲିୟସ୍ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେବା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପବନ ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଇପ୍ରସ୍ ଦ୍ୱୀପର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି କିଲିକିଆ ଓ ପମ୍ଫୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲୁକିଆ ପ୍ରଦେଶର ମୁରା ସହରକୁ ଆସିଲୁ। ସେଠାରେ ଶତ ସେନାପତି ଇତାଲିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିୟ ଜାହାଜ ପାଇ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କଷ୍ଟରେ କ୍ନିଦ ସହରର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବାରୁ ସାଲମୋନିର ବିପରୀତ କ୍ରିତି ଦ୍ୱୀପର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ପୁଣି କଷ୍ଟରେ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ। ଲାସାୟା ସହର ସେଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉପବାସ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ଏହି ଜଳଯାତ୍ରା ଯେ କେବଳ ମାଲ ଓ ଜାହାଜର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶତ ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେହି ବନ୍ଦରଟି ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧାଜନକ ନ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫେନିକ୍ସ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେହି ଫେନିକ୍ସ କ୍ରିତିର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର, ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖୀ। ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମନେକରି ଲଙ୍ଗର ତୋଳି କ୍ରିତିର କୂଳର ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ୟୁରୋକ୍ୟୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାହାଜଟି ତୋଫାନରେ ପଡ଼ି ପବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ପୁଣି କାଉଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇ କଷ୍ଟରେ ଜାହାଜର ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଉତ୍ତାରେ ନାନା ଉପାୟରେ ଜାହାଜକୁ ତଳୁ ଘେରି ଦେଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ପୁଣି କାଳେ ସେମାନେ ସୁର୍ତ୍ତି ନାମକ ଚଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ, ଏହି ଭୟରେ ପାଲ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୋଫାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ନାବିକମାନେ ମାଲ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନିଜ ହାତରେ ଜାହାଜର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ ପୁଣି ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଶେଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାରରେ ରହିଲା ପରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟମାନେ, ମୋହର କଥା ମାନି କ୍ରିତିରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା, ପୁଣି ଏହି ଅନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କରେ, ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପାଉଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାଇସରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମହାଶୟମାନେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯେପରି କୁହା ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହେଉ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ନାବିକମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମାପ କରି
120 ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇଲେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ମାପ କରି 90 ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇଲେ। କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁ, ଏହି ଭୟରେ ସେମାନେ 4ଟା ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଦେଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ନାବିକମାନେ ଜାହାଜର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଛଳରେ ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ପାଉଲ ଶତ ସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୌକାର ଦଉଡ଼ି ସବୁ କାଟିଦେଇ ତାହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦିନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି କି 14 ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କିଛି ଭୋଜନ ନ କରି ଅନାହାରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି, କାରଣ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହିସବୁ କଥା କହି ରୁଟି ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାହାଜରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 276 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଲାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗହମ ପକାଇ ଦେଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥଳ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାଲି କୂଳ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଖାଲ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରେ ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗର ସବୁ କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗର ଦଉଡ଼ି ସବୁ ଫିଟାଇ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗ ପାଲ ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 2 ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ଜାହାଜଟି ଚଢ଼ାରେ ଲାଗିଗଲା। ତାହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଲାଖିଯାଇ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛ ଭାଗ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ କାଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପହରି ପଳାଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପହଁରି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତକ୍ତା ଓ ଆଉ କେହି କେହି ଜାହାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦରେ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 28। ମେଲିତି ଦ୍ୱୀପରେ ପାଉଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ମେଲିତି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ବର୍ବରମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, କାରଣ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ ଗୋଟାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ପକାନ୍ତେ ତାତି ହେତୁ ଗୋଟାଏ କାଳସର୍ପ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଲା। ବର୍ବରମାନେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି କାଳସର୍ପଟା ଝୁଲିଥିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଣି। ସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କାଳସର୍ପଟାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଫୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିବେ ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ପରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ନ ଘଟିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନ ବଳାଇ କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ଦେବତା। ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ପୁବ୍ଲିୟ ନାମକ ସେହି ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହ ଓ ଭୂମି ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୁବ୍ଲିୟଙ୍କର ପିତା ଜ୍ୱର ଓ ଆମାଶୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ ଭିତରକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପୀଡ଼ିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଦର କଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ରୋମ୍ ନଗରୀରେ ପାଉଲ
3 ମାସ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିୟ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସେହି ଜାହାଜ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଶୀତକାଳ କଟାଇଥିଲା। ତାହାର ଚିହ୍ନ ମିଥୁନ। ସୁରାକୁସାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ 3 ଦିନ ରହିଲୁ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲି ରେଗିଓ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦିନକ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁତେ ଅଲି ସହରକୁ ଆସିଲୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 7 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପିଅଙ୍କ ହାଟ ଓ 3 ସରେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସାହସ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ରୋମରେ ପାଉଲ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରୀତିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରି ନଥିଲି, ତଥାପି ଜେରୁସାଲେମ ସହରରୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରୋମିଓମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ସେମାନେ ମୋହର ବିଚାର କରି ମୋଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିବାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ସେଥିର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାରୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋହର ଯେ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଭରସା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇନାହୁଁ, କି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଏହି ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାହାଙ୍କ ବସାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିରେ କେହି କେହି କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ନ ହେବାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବେ ପାଉଲ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ଯେସାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା। ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଆଖି ବୁଜିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଏହି ସବୁ କଥା କହନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 24ରୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ସୁସମାଚାରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରୋମକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ
ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପାଉଲଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖାଏ ଏବଂ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ସୁସମାଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ। ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ ଅନ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ। ପାଉଲ କାଇସରିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ନାଜରିତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀ ଏବଂ ନେତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡୁ ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ତର୍ତ୍ତୁଲ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 5 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଧର୍ମ ଦଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାଏ। ଯାହା ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେହି ସବୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 14 ପଦ। ସେ ସାହସର ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ କରେ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 15 ପଦ ପୁଣି 21 ପଦ। ଫେଲିକ୍ସ ଯଦିଓ ପାଉଲଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ଲାଞ୍ଚ ଆଶା କରି ବିଚାରକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 26 ପଦ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ପାଉଲ କାରାଗାରରେ ରହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କଲେ। ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ତର୍ତ୍ତୁଲଙ୍କ ଚାଟୁବାଦୀ ପରିଚୟ ରାଜନୈତିକ ଥିଲା, ଯାହା ପାଉଲଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହିଲେ, ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବ 25 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 25 ପର୍ବ। ଫେଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ ଏବଂ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ। ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ସିଓ ଫେଷ୍ଟସ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପାଉଲଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଡକାଇ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 25 ପର୍ବ 3 ପଦ। ପାଉଲ ବିପଦ ବିଷୟର ଅବଗତ ହୋଇ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାରର ବ୍ୟବହାର କରି କାଇସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କଲେ। ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ 25 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଫେଷ୍ଟସ୍ ରାଜା ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ନାମକ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଉଲ ସଜୀବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ। ପ୍ରେରିତ 25 ପର୍ବ 19 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ। ରାଜା ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସାକ୍ଷୀ। ଆଗ୍ରିପା ଓ ବର୍ନିକିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଲ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ତାଡ଼ନା, ଦମେଶକକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆଗ୍ରିପା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ତୁମେ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାର ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ 28 ପଦ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଅଳ୍ପରେ ହେଉ କି ବହୁତରେ ହେଉ, କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ମୋହର କଥା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବନ୍ଧନ ବିନା ମୋହରି ପରି ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ 29 ପଦ। ଆଗ୍ରିପା ଏବଂ ଫେଷ୍ଟ ଦୁହେଁ କହିଲେ ଯେ,
ଏହି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କି ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆଗ୍ରିପା ଫେଷ୍ଟସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ଯଦି କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରେରିତ 26 ପର୍ବ 31 ଆଉ 32 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ ଝଡ଼ ଏବଂ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ପାଉଲ ଜୁଲିୟସ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। 14 ଦିନର ନିରାଶା ପରେ ପାଉଲ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯେପରି କୁହା ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ। ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ 22ରୁ 25 ପଦ। ଶେଷରେ ମାଲ୍ଟା ଦ୍ୱୀପରେ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ତଥାପି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ। ମାଲ୍ଟା ଦ୍ୱୀପ ପରେ ପାଉଲ ରୋମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ମାଲ୍ଟା ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପବ୍ଲିୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 28 8 ଆଉ 9 ପଦ। ସେ ରୋମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ରୋମରେ ଯଦିଓ ପାଉଲ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଗଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଶେଷ ପଦଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଞ୍ଜିର ବା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ନପାରେ। 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ। ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ପାଉଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ରୋମରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରେ। ପ୍ରେରିତ 23 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର ଭରସା। ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଲଙ୍ଗର ବା ଆଧାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶେଷ କଥା। ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବରୁ 28 ପର୍ବ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି କାରାଗାରରେ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ 23:11ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ପୂରା କରିବାରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି। ଝଡ଼, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାରାଗାର ପରି ପ୍ରତିବାଧା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସମାଚାର ବିନା ବାଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।